नमस्कार खबरों के इस बुलेटिन के ਤੁਹਾਡਾ स्वागत है। मैं हाँ ਤਰਨਜੀਤ कौर। पहला पेश नहीं ਚੁਣਵੀਆਂ खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਇਤਿਹਾਸਿਕ खेती कानूनों ਨਾਲ किसानों ਨੂੰ अन्नदाता तो उद्यमी बनाने की कोशिश की गई है। बाला साहिब विखे पाटिल की आत्म कथा का वीडियो कानफ्रेंस राਹੀਂ उद्घाटन करने मगरों अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि हुण पैदावार के नाल किसानों के मुनाफे से ज्यादा ध्यान दिता जा रहा है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने अज वीडियो कानफ्रेंस राਹੀਂ अमृतसर और तरनतारन के पत्रकारों ते किसानों नाल खेती बिलों के मुद्दे ते चर्चा की। हरदीप सिंह पुरी ने पंजाब विच हो रहे प्रदर्शनों नूं साजिश करार देंदियां किसानों नूं भड़काउण अते झूठ ते भरम फैलाउण दा इल्जाम लगाया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि खेती जिनसां ते MSP बरकरार रहेगी अते मंडियां भी उसी तरीके नाल कायम रहणगियां। हरदीप सिंह पुरी ने पंजाब विच MSP ते झोने की फसल की खरीद ते तसल्ली ते खुशी जाहिर की थी। पंजाब विच खेती कानूनां विरुद्ध अंदोलन कर रही वख-वख किसान जथेबंदियां ने भलके केंद्र वालों मीटिंग के सद्दे नूं प्रवान करने का फैसला किया है। चोण कमिशन ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दी 11 राज सभा सीटां लई 9 नवंबर नूं चोण करवाउण दा ऐलान किया। केंद्रीय सेहत ते परिवार भलाई मंत्रालय वालों कोविड-19 महामारी के नाल डेंगू, मलेरिया, मौसमी फ्लू, चिकनगुनिया ते आंतड़ियां दे बुखार वर्गियां बीमारियां की रोकथाम और प्रबंधन लई दिशा निर्देश जारी। ते लुधियाना दीआं जनधन खाता धारक महिलावां ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना तहत उन्होंने 500 रुपए की राशि दिते जाण ते केंद्र सरकार का किया धन्नवाद। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि संसद वालों पिछे जे पास किए गए इतिहासिक खेती कानून खेतीबाड़ी और किसानों लिए वड्डे मौके पैदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन्हां कानूनों नाल किसानों की भूमिका अन्नदाता तो उद्यमी दी हो जाएगी। जन नेता पद्म भूषण डॉक्टर बाला साहिब विखे पाटिल की आत्म कथा का वीडियो कानफ्रेंस राਹੀਂ उद्घाटन करन मगरों प्रधानमंत्री ने कहा कि अर्थव्यवस्था के लोकल मॉडल और लोकल उद्यमी देश को अगे वधाउणगे। इस तरह के लोकल मॉडलों का उदाहरण देंदे उन्होंने महाराष्ट्र में चीनी उद्योग, गुजरात में दुध उद्योग और पंजाब ते हरियाणा में कणक उत्पादन में हुई क्रांतियों का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा आज़ादी मगरों देश में एक अजिहा दौर भी सी जद जनता लिए लोड़ींदा अनाज उपलब्ध नहीं सी। उन्होंने कहा कि इस दौर में सरकार की तरजीह फसलों की पैदावार नूं वधाउण दी सी, इसलिए वख-वख फसल का उत्पादन वधाउण ते जोर दिता गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसानों ने सख्त मेहनत नाल वधेरे उत्पादन किया ते देश की अनाज की लोड़ नूं पूरा किया। नरेंद्र मोदी ने इस गल ते जोर दिता कि पहला किसानों के मुनाफे ते ज्यादा ध्यान नहीं दिता गया, पर हुण सरकार के नज़रिए विच बदलाव आया है। किसानों की आमदन वधाउण की दिशा में पहली बार ठोस कदम चुके गए हैं। घट्टो घट्ट समर्थन मुल विच वाधा किया गया है। फसल बीमा योजना राਹੀਂ किसानों को फायदे दिते जा रहे हैं। निम के लेप वाले यूरिया के जरिए खादां की लोड़ पूरी की जा रही है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि उन्होंने सरकार ने किसानों दी सारियां लोड़ां नूं पूरा करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि किसान सम्मान निधि योजना नाल किसानों को वड्डी मदद मिली है अते हुण उन्हां नूं थोड़ी कर्जे लई किसी दे कोल नहीं जाना पैंदा। उस परिस्थिति में सरकार की प्राथमिकता थी कि कैसे फसल की प्रोडक्टिविटी बढ़े, इसलिए सारा ध्यान बस उसी पर था कि किसान क्या फसल पैदा करे, अधिक फसल कैसे पैदा करें, कितना पैदा करें। हमारे किसानों ने भी अपना पसीना बहाया, जी तोड़ मेहनत की और देश की जरूरत को उससे भी अधिक फसल पैदा करके पूरा किया। लेकिन प्रोडक्टिविटी की इस चिंता में सरकारों का, नीतियों का ध्यान किसान की प्रॉफिटेबिलिटी पर गया ही नहीं। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि खेती कानूनों को लैके पंजाब में झूठ फैलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सिर्फ पंजाब और हरियाणा को छड्ड के देश भर में होर किसी भी सूबे में खेती कानूनों विरुद्ध अंदोलन नहीं हो रहा। हरदीप सिंह पुरी ने इल्जाम लगाया कि कुछ गुंडा तत्त किसान अंदोलन के नां ते हिंसा कर रहे हैं, जिसनूं बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अज वीडियो कानफ्रेंस राਹੀਂ अमृतसर की प्रेस नाल गलबात करदिआं हरदीप सिंह पुरी ने पंजाब में हो रहे विरोध प्रदर्शनों को एक साजिश करार दिता। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसानों की जिन्स
ਉਸ ਦੀ MSP ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਦਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕੁਝ ਅੰਸ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੋ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਇਹੋ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸੌੜੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਅਤੇ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ये झूठ फैलाया जा रहा है, भ्रम फैलाया जा रहा है कि MSP जो है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये हटाई जाएगी। ये भी कहा जा रहा है कि किसानां दी जिहड़ी जमीन है ये मॉडगेज हो जाएगी, इन्हों उद्योगपति खरीद लैणगे ते किसान भरा जिहड़े ने साडे उन्हां नूं तकलीफ विच पाया जाएगा, तो मंडियां बंद हो जाएंगियां। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੁੰਡਾ ਤੱਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ MSP ਤੇ ਇਹ ਫਸਲ ਖਰੀਦੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਬੁਲਾਰੇ ਸੰਬਿਤ ਪਾਤਰਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ੰਕੇ ਦੂਰ ਕੀਤੇ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ 1.5 ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਕੱਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਤੇ जो अटैक होया उसकी मैं बड़ी कड़ी निंदा करना चाहना। कुछ दिन पहले साडे राष्ट्रीय महामंत्री ते भी ये अटैक होया सीगा। किसी भी डेमोक्रेसी विच, किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन विच अपने आप को एक्सप्रेस करना, किसी मुद्दे दे विरोध करना, ये साडा हक बनता है। किसानां ने हरदीप सिंह पुरी वालों दिते गए सवालों के जवाब ते तसल्ली प्रगट की। मैं बिलों बारे पूरी जानकारी रखदा। बिल ठीक है, जो कोई किसानां 'च शंके आ सरकार वालों जो भी उन्होंने सद्दा आया, मैं उन्होंने बेनती करदा भी उन्होंने बह के ते शंके अपने दूर किए जाण। कि मैं इस बिल नूं चंगी तरह पढ़िया, मैनूं इहदे विच कोई भी गल जिहड़ी आ वो नहीं लगी कि जिहड़ी किसान विरोध। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਲਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕੈਲਾਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਭਲਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ
ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਲੇਵਾਲ, ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸਾਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੱਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਲਈ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੱਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਪੱਧਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਵੱਡੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 10 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ 1 ਸੀਟ ਲਈ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੀਟਾਂ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਮ ਗੋਪਾਲ ਯਾਦਵ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਜੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 10 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਾਕਾਰ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬਣੇ ਰਾਜ ਬੱਬਰ ਦੀ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਮਿਆਦ ਵੀ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੇ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਡੇਂਗੂ, ਮਲੇਰੀਆ, ਮੌਸਮੀ ਫਲੂ, ਚਿਕਨਗੁਨੀਆ ਅਤੇ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੇ ਬੁਖਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਸਮੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਟੈਸਟਾਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਮੌਸਮੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ, ਨਿਗਰਾਨੀ, ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਗਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾਲ ਮੌਸਮੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾਕਟਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਅਤੇ ਬਦਲਦੇ ਹੋਏ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਪੂਰੇ ਇਹਤਿਆਤੀ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇਨ-ਬਿਨ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 1,25,000 ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਪਰ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ 8500 ਹੈ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਅਵੇਸਲੇ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ, ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੱਥ ਧੋਣ, ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭੀੜ ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨਾ ਜਾਣ ਵਰਗੇ ਇਹਤਿਆਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵਰਤਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸ ਤਕਰੀਬਨ 1.25 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਿਰਫ 8,500 ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰੀ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਾਣਾ ਤੇ ਭਾਨੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਰਾਣਾ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਲ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੋ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਜੋ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਬੈਲੈਂਸ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ, ਡਾਕਖਾਨਿਆਂ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕ੍ਰਿਤ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਹਿਲਾ ਜਨ ਧਨ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੋਂ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਤੇ ਆਖਰੀ ਕਿਸ਼ਤ ਕਢਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲਾ ਜਨ ਧਨ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਤੀਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ 2 ਵਾਰ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਭੇਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜਨ ਧਨ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ
ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਈ ਅਤੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ 5-500 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ 3 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਗਰੀਬ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਮਹਿਲਾ ਜਨਧਨ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਾਭ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ बहुत फायदा हुआ है। 3 किस्तें आई हैं हमारी, उससे हमारा घर का गुजारा चला, क्योंकि बहुत मुश्किल से पहले बहुत मुश्किलों से हम लोग गुजरे हैं। तो उससे हमारा मोदी सरकार का हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं कि हमें 3 किस्तें दी गई हैं, उससे हमारा घर का गुजारा 500 रुपये महीना। हाँ जी, जनधन खाते में हमारा जनधन बैंक में अकाउंट खुला हुआ है, जिसमें कि 3 किस्तें आई हैं हमारी 500 रुपये। तो हम मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। ठीक है लोग इस दिन हाली खबरों का बुलेटिन खत्म होता है। आज्ञा दियो, नमस्कार।